Время новостей в студии Луиза Хатуева и вот чем запомнился уходящий день. Благотворительность без границ. 10 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили ключи от квартиры из рук главы региона. От предметов быта до оружия и войнахов прошлых веков. Житель селения Мартанчу организовал музей антиквариата на дому. В Чечне отмечают День Ашура. Вечер нашидов состоялся в столице. Сегодня мусульмане отмечают День Ашура. Он является самым ценным днем священного месяца Мухаррам. В честь знаменательной даты в Грозном состоялась благотворительная акция. 10 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили ключи от квартиры из рук главы региона. Обладателями собственного жилья стали семьи, в которых есть дети-инвалиды или дети, оставшиеся без попечения родителей. Отмечу, что такие благотворительные акции региональный общественный фонд имени первого президента проводит в канун каждой значимые для мусульман даты. Рамзан Кадыров подчеркнул, что социально незащищенной категории граждан всегда будет уделяться особое внимание, и это является приоритетной задачей руководства региона. Där inos lietos kvällen då är dagen. Där måla dagen. Ett salito dagen. Är jugus då är dagen. Så det är oloch på dagen. Att han dagen. Och man kan då på dagen. Musal dins nistelage dagen. Edel då halt då is dagen. Och alhamdulillah bad yeftu. Att han تعدوزل dagen. Danis belchi is dagen. دوقم دو دا كتان مسلم توشيتان رلامز خان خلشول دا أميل ديش ديلير دون يالوش يا دانا دوش دوزل خوشن أحنا وصل ديشي دخوين علمشنا دوش خزدون أولاش شاش إتشرشكا حد دون زير داك شينشن خلبال ديكبال بيوش خيش دونه ويدونه وين ديك باللوش ديلي دونه هادي دون ليلر سي دونه وي دونه مو ديك بالله برتي وين ال هوغان شوبا دون حسب خلر تير وين دون ديلي يالوش دو وي دون اكسون ديل دونه دا مولا دونه هوغان دال دونه دنيا شو اخر ديك بو خلر ساتيس وي ايش وين دونه مستو دحيتن ليك شاويك دونه هوغان يو اخر ساتيس وي هون داچي بوبيرن كرت ادعانا شي كنت عنديش كرت كك حق بو يوخسن بيرن خزغت البعاندا شي يلزم وانا بو ادعانا وصل دي دكتور تان وي دال مو ادعانا دكو دعانا وي مخكر بيرش دعانا قال حدا علين دا بربع صو بير دعانا ويتين قهوكش دعانا اخوي بلنا وستي دعانا سير دوك يوش دعانا دكو قال يرجكر دعانا حدا علين بيرش دوي دعانا مصر متع دعانا ساتي دعانا سات وق هاش دعانا اختخان وي هوكا غوش كيتر دعانا وي دير اختيشر دير فيزر داكا دال بوجه نستل غير تدوك دعانا دال شو اسمه بيركتي ويل دال دعانا شابوچن يا وي نست ويل داكا دال دعانا وي مكا قطعات وانبوچ دعانا إلسي داخل ويل داك مصو أدمي داخل نست ويل وي دعانا تغن دعانا دقو دعانا problem شو كأوين ماركة دلع دعانا هور دينا دعانا ويشليش عتيشو لك هور مسارة دعانا فيجن تعش أحيق لوش فوتو أحيقش لك ويد استعد دعانا وين دلوش لوش أعود دعانا وين وصل ديش خلشي دا مولا دعانا ويداخل دعانا تالور دو خزدور دو ويدعانا لك قاني إلسي خيرو دعانا ويغيل شان دوغلوش لك ويخلاح لك ويدعانا وين دلوش أول ما وصل دال ويديل وديش خدوت عن دال مولع تغنى وستوس خدون ويقوم
وأنا دال قهيتم برلي دون هنداشي وهو ديش ما ديلي ودور دون ونوحشي مخكح ومخ دون قهيتم بش داخل إيسي خليت داخل وأم دون بس بوش داخل الدنيا قرآن سنة شريعة طريقة عادة دون ديلي دوخ وهو را هسمع إما بيركت خليت هو را هسمع قرآن سنة شريعة طريقة مرزو خليت دون دار استعجال ويركوي دون دار أتو ومسيري دون تانا هر أقول من الله خذ حق ده أنا بقول تو يا وقت دو تعدا وصح ركو سمع شوش ده تبقى بريزش دو خل كخل كده تاع خلش حاضر شو بقى متجوز بعد رجوش عارف تان حقا تلقوا ده حدث ده مواقع حدث ده ساعدوا الحون أي ما ينسينا ده تيكت بيقام بول تانا الرئيس كتبوا متجوز عيال الله برش تانا ديل القربان تانا عدينك دق صوتو ده ساعدوا الحون تخنر كوارتير سكنت كانتانيلا إعداد شن إنوليد وإيه دا قبل ساعة يلا بأردن رمزاننا ليس الأرس رمزان عمادويج يتصغر لعري والله دا خدير دا سو شورس هي ويجا غاتا متجوج ليس خدسن دا لرولي. Посвященный Дню Ашура прошел и вечер нашидов в концертном зале Грозного. Музыкальные коллективы «Ан-Нур» и «Ихсан» исполнили более 10 религиозных песен на арабском и чеченском языках. В каждом из нашидов воспевали красоту религии ислам, значимость священного Корана для каждого мусульманина, любовь к лучшему из людей, к пророку Мухаммаду. Да благословит его Аллах и приветствует. Вечер был организован специально для всех выпускников республиканских школ хафизов. سعيد الجاج حافظ وقشوح يدوق نعمة دو ديل القية تنبو بيركت دو شبه عندولش ودي أصلا جديل القية تبو السرق بوس شخلر تنس عاشي كويات دال دوخ دال دويل شو دال دي عبيرتي ويل شو خلر بحن محمد حاج اسمه يوحى دولش آل ما آل أحمد حاجوه سولت يح تون عمر قوتش داش حبيان رمزان حجوه الدرك برك تقر حدول دلوين ديل ريز خيلسان دال غازو قبل دول احمد حجي تون ميل بلجك انتي باتشو وين مسل قويت شي دوزل دقع قرعن عام واش حافش بوتون يعري انتي دقع قرعن عام دويت سوا اشتا قرعن سيديش عام درسه تيخ شوخ سوتر ويز تويز خلواتش الله دالت احي بيركتي يول دالا اش ارباقن خلبوش بولنيا قدعه اش عامادين دحيخش وين بوق اذن شكاح ميل يال بيدا السم خربوين تنديلا احيقرت احدو دقا قران عامين تصوخش تو اجدات شين اكلا ادواقش شي لول خوچون شي وشين تاقا شين قول يحضوش دول ماجد قاع دحيوخش حافش قبر اذا ويا احيق ديش وين حق душун из, войн дикар душун из. Уже позже хафизы, а их в зале было более 500, поделились своими впечатлениями о мероприятии, отметив, что вечер стал для них приятным сюрпризом. Den Ashura dedol derishta dez dedol der نشيد شلوقش مربياتي خزيري وقع دالي دكتور ديك حافش كلين خز دوق مربياتي رمزان مبارقش دوالي دوق جو خز دوقع ناسو حافش كلين شو درس هذا مربياتي انشنا. Вечер нашидов провели и для детей, чьи отцы отдали свои жизни при исполнении служебного долга. В зале ГТКЗ таких было около 800. На мероприятие приехал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Выступая перед собравшимися, он отметил, насколько важно хорошо учиться, изучать религию и соблюдать традиции и обычаи своего народа. Только так возможно быть достойными памяти отцов, которые погибли, защищая родину от террористов. وجع قلت الشعري جدونا ديلي وين دقبال نشدو أكا ويدي دونا ونيت أعلش نقرأ سدا شدي نون أوجه دام عندك دوشدو أسمع شو على نون
تغلونا وهو ديز ويدي يعرف سخيتيت وكان ويديشن ويدعو يحكي ايش بدي ويش قول عندك ديز ويدونا ولا نعمل ديز ويدونا بايما سنة ديز سماك عمل ديز ويدونا داس دونا بتنيا دونا غرب ديز نينس ديكل ديز دينينس نينس ديديز وولشنز دونا لارد ديكل ديز كان دونا وقلج شيء دايش دك يعني دونا إز دونا كات وع دونا بلط سنية شيء دعوة تمشوا دعمو خطروه شو ديك ديشة إز ديك دونا تياقوي شلا غلط دوش مايل تيش مية دونا دوش خلا شو تخلا تمين خير دونا وقلي على خير ديش شو لسنا دونا وقلي تشوف شو ديا خدا دونا وقلي تشوف شو دونا ديك ديش خليت شكول عدونا نينس وقلي ديك إيش تشوف ديها درس دونا نقو بسن عشان كي يزود وين أنا بيري دونا دولتش دوهوش إز بيري دوكويتش تبيش إيش أسويش إيش دونا دوكويتش تسير داخل دونا تاب نستا حوصل دونا تاوين دونا دزدو أخا وين دونا مسانا دونا ديك بوا الله خلاش وين إنوش دونا شو مساعك عدوش دو دلع شتين دونا تخين ديك بوا لا تكون مسانا دونا أحتاج شو دز دونا لا كان دو إيمة ديناح وين دونا دا مقدار حلقة دونا يمكن يسلقلاش أنا دي ما شو سمو دا لا دونا هي شو سمو دا ليش طالع الحمد لله دار حسنا شو دونا دا مولا قد دائما شو سمو داري شو دقيق اشكيك سمو دا شو اتو خليت وهي مسو ما عندك خليتك راح يوردوك ودا ما يوردوا ودون دا ويتعاون هو مالي الوردات ودا ما نوصل ديك مالي الوردو ويوجي ديكي دوش وردو ويوجي غلق دوش كردو ويوجي كماش ميرا كردو دا ما تاك داراتو بيدو دا ما مثلا داراتو بوير دا دوغ دا بوير دا انسى دا كاتو يمثل دا. Здесь же богослов Адам Шахидов рассказал о воздаянии за заботу и внимание, оказанное семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. هو بيركت يدعون إلش وقال صلى الله عليه وسلم تغل ليش عاشوراء دينا شيء دوزول دوغ حاستن دارت ملرت دوخر نسقاش بارمح سالد إعتن مسكتشنيخ دوغ حاستن خلوش والشتغن ديسن شردين وشت دال شرطو يرميوتون دال فرطو يرميوتون رزقان زح الله أتصل بيركت يدشتلو ددوخر خلير مي جوهرش تخن بو بيرش شو يحش سيلاح يلاح شو سيلاح يشون هند إلش دالا شاقول ارحم دنيا عالم قلن عالم اخطيه بشوائة الخلوة شوال محمد قيمر صلى الله عليه وسلم بو بيردوش دنيا شو دار لشون سنشي داقنا واتشون يحست دنيا شو والش دنيا شو سن دا عبد الله خلا واتشون بو بيرش وديل الجناح دقل درجدر مثل يوق بريمير يوق تندر حقيقة يلشنو عليه الصلاة والسلام شو سن دخل خل بوش بولش موقلر بيش دينلر ديش قبلر ديش دايقون خي حقا هو ألا شون ألج ديل يا سلام مارشال خيلتون شرح مرض نش قوبش بيوس نش عبادة دينيش قهوك شل شي موقلر بيش يين يوشل تحبيوس يزوح مو يدلقر قح ألا يلشنو صلى الله عليه وسلم غازوتي ويمخش قح إيل خل دعوان خل وشول تخن بركتي مارش خزوة يقول دليت ويبصب نش دلوش داخيت وينخشي دلوش داخيت ويبقول شلش داخيت ويميخ دي دلش وي داخيت شي دير سه غربا ويحلخر غازوة تعد عدل خل وشولج أعمد حشس أرباختن خيخل خل بوش بولج هو ديل نيقن جواب ديل شي سن والشي دامش تنقول لي دع هيتين ديل بعد دخل خل بوش بولج غازوتي دي سير حقح الله دال شي سيلا قرآن تعبوه بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أش ملارنش ديلنا وقعتقلنش بالملارنش إش دين بشن الله دال شان رزقنش دال قوبش بشن إش فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دال شان دين جديكنا بقي بيش آخر تحبوش تعبهن قش داخل تحبوش أصحول دال شان دين جديكنا بقي بيش سمق دال بولش بو بيسن شيت إن أهلونية شي جرجش داخل قعنش دوغش خدوا عش سمقت ديلش تغيرني داهشون تسنقت مع داهشون تبالع داهشون بوغش إيش تبق بوغ ديلنا داخل خنشار أتخون خير إيه يقشو شو دايخ أو دزل دق أو سيل اللق تخن شو استورح شو حيق لح شو فامتح دوسر دشدل ددق خر سيلا أعمل حاجيك أنت ولير مي باتشع تغن شو حقيقين هوق دين ليرم بين عاشوراء دينا بيشي دوق حاستش بوسو بدنا شي ذي ليرم بيش هوق نيق ناغوستي قوان خي شابيتس بيش ووتي خايش شو ليرم بيش حقيقين تغن شو دوق حاست شو سموق دا ويباتش إيقا بخوة خزق البوش بول يلشنو بحكم بوش بول قا صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له ولغيره هكذا في الجنة شاء بو بيري دول ده شيشر بو بير شلول إش شيشر جرجر ينيغ بو بير شلول إش شو حاردوش أو بو بيري تربوين دول ده إش عالش دلك شيتي تحن يلسمن شو آخر موز قال يلشنو بحكم في البوش بول قا صلى الله عليه وسلم ليرمي رمز عنك أسقاني وزخ الوجه الله دار قاش وينخر Sonra xas qitar qoza xas konsertlar rus mezomlar iş çok konsergin sonya ya sonra padarşa desayır alordarsın Ramazan da alsak var apadar deriz kılım alsak var Ramazan ayelo çok zor deyler Ramazan da alsak var apadar. Торжественный ужин дали в доме торжеств Сафи. Акцию организовали в честь Дня Ашура. Здесь ребятам устроили и праздничный концерт. На сцену вышли звезды чеченской эстрады, а дети, в свою очередь, устроили зажигательный лоузер. هر هونش از رمضان ده حالی وش دات از وسخ وش دال ساعد تو ملی وش دال هر مسو هم بزنده دال دیکنز مسو هم دعبیقا باید از رمضان وینش از نان ایدل ریز خدیری دوگیت ناسم دقنا دیل ریز کلینا ریز خود خدیری سم دقنا قدا امنی مانیو خدیری ترگویو دیل ریز خود سنالو درسن تانجو سم قادلی بیری. Вечер для детей сотрудников, погибших при исполнении, организовали и в Гранд-холле Фирдаус. Здесь ребятам также предложили праздничную программу и ужин. Вместе с детьми поблагодарили главу Чечни за уделяемое внимание и родителя. Наши звезды очень хорошо выступали. Все было очень вкусно. Мне понравилось тут всего артисты, такая музыка. Из еды мне все понравилось, было вкусно. Что тебе сегодня больше всего понравилось? Как ты провел эту песню? Все. Я أقوم ذكر إيش هزار دقيقة إيش ذكر يا أقوم داس عن قولوا إلي إيش الله شخص خيترو رزق ده إسماعيل تنسى سرش داخل. Благотворительные акции в честь Дня Ашуры прошли во всех районах республики. Были организованы многочисленные концерты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказали и гуманитарную помощь. 20 тысяч малоимущих семей региона получили продукты питания и мясо жертвенных животных. Все это стало возможным благодаря региональному фонду имени первого президента Чечни. Саид Ахмадов продолжит.
Один груженный автомобиль сменяет другой. Итак, 20 машин. На день Ашура в республике прошла масштабная благотворительная акция регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня тысячи малоимущих семей из 20 районов региона получили продовольственные пакеты с фруктами и сладостями. Один из нуждающихся жителей Гудермесского района села Баргуны, Кубатов Джапар. Мужчина слепой и плюс семья многодетная. Джапар благодарит Рамзана Кадырова за внимание, которое он периодически оказывает жителям села. Дай Аллах это нашему Рамзану Ахмадовичу. Постоянно садака делает, вот малоимущим очень сильно смотрит. Благотворительность в этот день считается особенно ценной. Ведь даже за крупицу садака в день Ашура Всевышний обещал вознаграждение величиной с гору. بوبيري دقنش حسين سوا دقة مسك شنيخ دقنش حسين سوا تهان دقة دوق إتي سوا بس خلوج الله دالا شاريز خلرت شيء إلش ريز خلرت Акция прошла и в городе Аргун. Только здесь 10 семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, раздали мясо баранины. Среди семей есть дети-сироты, инвалиды и пожилые люди. Такая масштабная помощь жителям Чеченской Республики оказывают практически каждый раз в преддверии мусульманских праздников. А для регионального фонда имени Ахмата Кадырова это стало доброй традицией, благодаря которой многочисленные семьи смогли выбраться из самых сложных ситуаций. Саид Ахмадов, Магомед Мударов. Новости. Впрочем, без подарков и сюрпризов не остались жители со всей республики. В день Ашура активисты молодежного движения «Ахмат» раздали сладкое лакомство всем школьникам и учащимся интернатов. Также в столице организовали для ребят масштабное развлечение. Обо всем по порядку Луиза Баснукаева. Два равно это... Здравствуйте, дети. А мы к вам пришли с подарком. Садитесь. В Гудермесской средней школе сегодня прерванный урок. К детям пришли с угощениями. Сегодня у ребят была возможность полакомиться самым излюбленным молочным продуктом – мороженым. Благотворительная акция молодежного движения «Ахмат» и регионального фонда приурочена к дню Ашура. Мы сегодня приехали в Гудермес поздравить наших первоклассников с священным днем Ашура. Принесли им подарки, мороженое. Коробки с мороженым будут развезены по всем школам Гудермесского района. Задача организаторов акции – угостить как можно больше детей. Первый класс – В честь сегодняшнего праздника к нам в школу привезли с регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова мороженое нашим детишкам. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителей этого фонда, что устроили такой праздник нашим детишкам. Неожиданному визиту представители регионального общественного фонда особенно обрадовались учащиеся коррекционной школы для глухих и слабослышащих. Гостей здесь встретили очень радушно. В знак благодарности ребята организовали концерт. Выступление юных артистов сопровождалось национальной лезгинкой. Между тем, в столице республики дети из малоимущих семей Шилковского, Шатойского, Ачхаймартановского, Итумкалинского, Грозненского, Урсмартановского, Веденского, Нажеюртовского районов провели насыщенный, полный сюрпризов день. Ребятам была предоставлена возможность приобрести комплекс зимней одежды. Кроме того, они смогли посетить лучшие развлекательные комплексы Грозного, побывать в дельфинарии. Также для детей были подготовлены специальные праздничные программы, катание на каруселях, развлекательные аттракционы и конкурсы. И каждый из них смог вкусно пообедать в лучших столичных ресторанах и кафе. تغيلو دول سيمش دونا هربيرش خوز غاله دونا دوشانسا لوزرسا اتراكسيونش ادوخرسا اشتهر اياتو بينتان حداكين دو هربيرش سيمش خوزاتونا دال ساق دويلسير هوك دزچ دينا دال ديكنس بيقم بشتون هوك بيرش اشتون دهكن تان سمو قير ياتس دوغ دونا دال ديكنس بيقم بش دال ساق دويل ويرمزانا ايماني
Благодаря региональному общественному фонду у малоимущих семей появилась еще одна возможность устроить праздник для своих детей. Считается, что в день Ашура необходимо проявлять щедрость, раздавать милостыню, дарить подарки особенно нуждающимся. Луиза Баснукаева, Расул Арцухаев, Дани Хавхаров. Новости. В республике продолжаются мероприятия по снижению неформально занятой категории граждан. Профильные службы и ведомства выявляют тех, кто числится безработными, но при этом имеют доход. Серая зарплата выдается без отчислений и страховых взносов, что отражается на бюджете и будущей пенсии самого налогоплательщика. Подробности в следующем материале. Работа по легализации неформально занятого населения в республике ведется давно. Рейды по выявлению тех, кто не зарегистрирован как безработный, но не числится официально как трудящийся, проходят во всех районах. На очередной подворный обход представители Министерства труда вышли в Аргуне. безработного учета или подсобное хозяйство улицы, он что статус определить, я шеш, он аргумент мосу республика подворный обход, я балабу, что должен качать, Выяснилось, что Ваха Дикаев разводит бычков для реализации, то есть занимается подсобным хозяйством. А это значит, что мужчина освобожден от уплаты страховых взносов. Такая же ситуация и по следующему адресу. Семья держит крупнорогатый скот. Всего в Аргуне проверено около 400 человек. А это уже Грозный. Проверка по данному адресу показала, что семья давно выехала за пределы страны. 2005 год, Главная цель, как отмечают в Министерстве труда, это определение статуса человека. Зарегистрирован ли он как безработный, либо трудится в учреждении, занимается ли предпринимательской деятельностью или подсобным хозяйством. На сегодняшний день 90%, можно сказать, эта работа проведена, и уже определили людей, которые уже трудоустроены, или же у кого подсобное личное хозяйство. Также есть люди, которые выехали за пределы республики. То есть по каждому конкретному человеку составлен акт обследования, и уже мы определили статус каждого безработного человека. Наша цель – это трудоустроить последнего нашего безработного гражданина нашей республики, так, чтобы этот человек был трудоустроен, или же у него был какой-то вид деятельности, чтобы он занимался чем-то. Все эти меры должны помочь оптимизировать налоговую базу республики и выявить потенциальных неплательщиков страховых взносов. Ну и сама легализация своей деятельности поможет человеку не только сейчас, но и в будущем, при выходе на пенсию. Тинатин Музашвили, Возраил Ларсанов. Новости. Теперь у велосипедистов появились собственные дороги. В столице состоялось открытие первой велодорожки. Специальные полосы с антискользящим покрытием пролегают по проспекту Кадырова. Оценил первые веломаршруты наш корреспондент Рамзан Жамбеков. Открытие велодорожки стало настоящим праздником для любителей активного отдыха. Специальные полосы протяженностью свыше 4 километров проложены с обеих сторон тротуаров. По этому случаю на главной улице города состоялась торжественная церемония. Нас услышали, нам пошли навстречу. И было время, когда все говорили, скажите главе, вот когда мы с ним катались, скажите главе, что велодорожки были. Я говорю, давайте к этому надо еще прийти. Сегодня велодорожки есть, и, наверное, велолюбители поймут, что к ним пришли навстречу. Их услышали, самые лучшие велодорожки у нас. Мы очень рады, что в городе появилась велодорожка, потому что, как мы знаем, движение очень интенсивное, да, и иметь отдельную выделенную дорогу – это большое счастье для велосипедиста. На открытие первой велодорожки прибыл и мэр города. Выступая перед собравшимися, Муслим Гучиев отметил, что избранный глава республики Рамзан Кадыров создает условия не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей. После разрезания красной ленты собравшиеся оценили качество велотрассы. Одними из первых по ней проехали градоначальник и сотрудники мэрии. Те, кто пока еще не обзавелся двухколесным транспортом, смогут воспользоваться услугами пунктов проката. В Грозном их количество постоянно растет, и постепенно все больше горожан выбирают велосипед не только для активного отдыха, но и поездок на работу. Рамзан Джамбеков, Ислам Расуев, Шамиль Эпиев. Новости.
Прямая беседа о наиболее наболевших вопросах сферы здравоохранения с исполняющим обязанности министра Ильханом Сулеймановым. Завтра в эфир телеканала «Грозный» выйдет вторая программа нового проекта «Особый разговор». Трансляция начнется в 20:00. Свои вопросы, на этот раз касающиеся работы Минздрава, вы можете заблаговременно прислать через приложение WhatsApp или на электронную почту. Также у вас есть возможность задать свой вопрос в прямом эфире по номеру, который вы видите на своих экранах. Проект «Особый разговор» предоставляет возможность обществу и органам исполнительной власти обсудить любую конфликтную тему и прийти к ее решению. Создана площадка для качественного обсуждения наиболее острых проблем населения и повышения знаний о работе различных ведомств и их обязанностях. Напоминаем, что просьбы личного характера рассматриваться не будут. Я думаю, что больше всего вопросов будет лежать именно в поле платной и бесплатной медицины. Есть четко определенный перечень медицинских услуг и сроков ее оказания по ОМС бесплатно. Все, что не укладывается в эти сроки и не входит в этот перечень, то значит, это уже платная медицина. Я, в частности, и одной из своих задач, кроме вот этого кадрового вопроса и вопроса оснащения медицинских учреждений, вижу именно в этом поле. То есть чтобы население четко понимало, где платные, где бесплатные услуги, и медицинские организации за счет развития платных услуг получали возможность развиваться, делать более того, чем заложено, скажем, в программах ОМС. Сирийская армия продолжает вытеснять террористов с захваченных территорий. Спецоперации проходят при активной поддержке союзников. Только за минувшие сутки уничтожено свыше 90 целей членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. С подробностями Алхазур Керимов. Эта война непонятна даже самим сирийцам. Нет единого фронта, а местные бандформирования воюют как с правительственными войсками, так и между собой. Между тем, по данным ООН, в результате вооруженного конфликта здесь погибло 220 тысяч человек. На территории Афганистана для того, чтобы бороться с Советским Союзом, Америка в то время внедрила такую организацию военную, которая называлась тогда Аль-Каида. Тогда Америка создала Аль-Каиду, это вот аукнуло сегодня, получается, на территории вот этих вот восточных государств, которые мы перечислить можем вот, поочередно. Это как Ирак, Ливия, значит, сегодня Сирия. До этого, вот, как я уже говорил, Афганистан. То есть вот эта вот параллель, она, получается, прошлась с территории Афганистана через государство бывшего Советского Союза. И сегодня эта параллель, вот парабола, вернулась обратно вот на территорию восточных государств. В последнее время сирийская армия при поддержке российской авиации и других союзников начинает вытеснять террористические группировки. Правительственная армия недавно установила контроль и над палестинским лагерем беженцев Хандарат к северу от Алеппо. Поселение было захвачено боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ еще в начале войны. ИГИЛ пытается представить себя как организацию, построенную на шариатском праве. В то же время террористические акты, убийства, чрезмерная жестокость, взорванные мечети свидетельствуют об обратном. Более того, о них ясно сказано и в Коране, как о людях, которые внесут разлад в религию ислам. قرآن شيخية ترسمعنش دوخشة نخبر بو أتناغا بوصل بناتي حانل ديردو تسأل بوصل بناتي عنو تسأل إلشنا صلى الله عليه وسلم بيتن بويشة بيش بشوا بيش بويتي باتستيالج بودير قرآن آيات سيرها قاعد يسندو أقا إمسه ما جادش إلشنا حديث عليه الصلاة والسلام شي ديفش عندك عيلك بيا مدين قميل هدو عن ألشي تناخو تربون ألتو عيلك سير إشتن لما زيدات إشتن مرق وبردات إشتن قرآن ديشدات العيلك تاخذوا هو قلت بامر داخل نشول ده فيولو خلي فقط نشول ده أو عيلة سيرتون بين عيلة دعوة عيلة كرستو ألا سير عيلة قلوة ألا سير عيلة قل موغول عيلة يصمن قبعقن خلش يلشنا صلى الله عليه وسلم شادينا أولش. Сирийская армия продолжает вести бои на юге провинции Алеппо с отрядами запрещенной в России террористической группировки Джабхат ан-Нусра. Деревня Халса и соседняя Алиис считаются линией фронта в непосредственной близости от главной автомагистрали Дамаск-Алеппо, которые на сегодняшний день находятся под контролем радикальных группировок. Ситуация в Сирии чем-то похожа на чеченскую кампанию, где такие же лжеидеологи пытались внести разлад в гражданское общество. Первым человеком в нашей республике, даже в Российской Федерации, который
призывал весь народ Чеченской Республики бороться с террористическими организациями, это был Ахмад Хаджи Кадыров. Он еще в то время предвидел, что из этого всего получится, и он говорил, если мы сегодня все вместе начнем бороться с этим злом, мы сможем его перебороть. У них, у всех, у террористических групп есть один хозяин, это Америка, которая их с цепи спускает. Основной задачей, которую перед собой ставит Америка, это не интересы мусульманского мира, не интересы, как говорится, общего состояния в мире. Там стоит четко геополитические интересы, террористические организации, они рано или поздно, как говорится, должны уйти с этой арены. За минувшие сутки на севере Сирии турецкие военные уничтожили из танков и минометов свыше 90 целей. Боевиков ИГИЛ армия поразила объекты экстремистов в ходе операции «Щит Ефрата», сообщает Генштаб Турции. Несмотря на многочисленные успешные операции сирийской армии и их союзников, все же остаются места, где идет война за каждый метр земли. Алхазур Керимов, Мансур Саев, Зелим Закаев. Новости. В Наурском районе состоялось третье заседание Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям. Говорили о проблемах и успехах народов, населяющих республику. В этой связи также обсудили избрание главы Чечни. Об итогах совещания и о том, как сегодня живут в регионе представители разных национальностей, расскажет Хава Идиева. Гулбия Азмахтиева готовит турецкое национальное блюдо хотмер – слоеный хлеб, внешне напоминающий самсу. Впрочем, в меню домохозяйки есть место и чеченской кухни. У нас чеченские блюда джаджигалыш и чепелгаш большинство больше готовят дома. Вот хингаш мне очень нравится. Я для себя хингаш, а им чепелгаш готовлю. Как и большинство жителей района, Махтиевы занимаются земледелием и животноводством. Жизнь и быт турков-месхетинцев мало чем отличается от жизненного уклада чеченцев, проживающих здесь. Многие свободно говорят на чеченском языке. У меня соседи даже ни одной турки нету, все чеченцы кругом. Я с ними, можно сказать, каждый день друг к другу ходим и общаемся, очень дружно живем. Дети особенно у меня чеченский язык разговаривают. Даже наши соседи сами говорят лучше, чем наши разговаривают они. Турки и месхетинцы обосновались в Чеченской республике в 1989 году. Только в Наурском районе их насчитывается порядка 2000. Бок о бок с чеченцами, представителями других конфессий, здесь живут и потомственные казаки. Есть такое понятие, что сосед ближе родственника. Соседка рядом, Малика, да? Мы полагаемся на ее, если выезжаем куда-то. Она просит, это, может быть, это наше достоинство, чего, может, где-то не хватает. У нас этого хватает. Мы можем переложиться, попросить помощи, насколько это возможно в человеческих условиях. О жизни, проблемах и поддержке народов, проживающих на территории Наурского района, сегодня говорили на заседании Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям при главе Чеченской республики. Но главный вопрос на повестке – избрание главы Чечни. И это не случайно. Благодаря главе Чеченской республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову Чеченская республика давно стала эталоном конструирования новых подходов в национальной политике. Чеченская республика давно стала примером для подражания для всех остальных не только регионов Российской Федерации, но, может быть, и многонациональных сообществ за пределами нашей страны, где и мусульмане, и христиане, и представители других конфессий, и представители других народов, которые, общежитие которых, казалось бы, может быть, и не воспринимается как возможное, сегодня именно здесь, на земле Чеченской республики многонациональной, где проживают эти народы, мы и транслируем нашу точку зрения, наше видение на то, что нужно делать для того, чтобы там, где живут разные народы и представители разных религий, что нужно для того, чтобы здесь был покой. Вот тот покой, в котором сегодня живет Чеченская республика. И отдавая дань факту его избрания, нужно еще раз сказать, что 98%
который получил Рамзан Ахматович Кадыров, то есть почти 100% признание, здесь еще очень серьезная лепта тех людей, которые принадлежат к другим национальностям и к другим религиям, признали его тем самым, отдав свои голоса, признали его своим национальным и духовным лидером. Поэтому мы не говорим, что Рамзан Ахматович является только лидером чеченского народа. Теперь мы, после избрания его очередного на пост руководителя республики и автоматически национальным лидером, мы сегодня говорим и подтверждаем, что Рамзан Ахматович Кадыров – это национальный лидер не только чеченского народа, что Рамзан Ахматович – это национальный лидер народов и конфессий, которые мирно и в содружестве, и во взаимопонимании сегодня идут под его руководством к процветанию. В Чечне компактно проживают представители 96 народностей. Предмет особой гордости властей – это отсутствие межнациональных конфликтов. Для комфортной жизни и развития создаются равные условия для всех жителей республики. Хавая Дзива, Муслим Типаев и Зейлем Закаев. Новости. Музей антиквариата под открытым небом создал житель селения Мартанчу. Номат Бинуев многие годы собирает предметы прошлых столетий. Возраст некоторых экспонатов достигает 1000 лет. В коллекции есть и копии старинных орудий, которые мужчина изготовил своими руками. В гостях у коллекционера побывала моя коллега Лариса Джабраилова. Оказавшись здесь, словно попадаешь в прошлое. Вокруг предметы быта, домашняя утварь и оружие войнахов прошлых лет. Музей на заднем дворе собственного дома Мамат Бинуев организовал более 15 лет назад. Благодаря друзьям, знакомым и просто неравнодушным людям с каждым годом коллекция становится все больше. Мамат Бинуев не только собирает старинные вещи, но и реставрирует их. Предметом особой гордости является пушка, копия орудия времен имама Шамиля. Ее он построил сам по сохранившимся рисункам. 2 такие модели Мамат Бинуев подарил Рамзану Кадырову. В 2013 году я свой театральный зал алакасыр иохту по почанейлер. Чо хазгитерсун шиенеле иквасны. As Ramzan hajik as qisa İran qi boşne kel iştin her yahit ediyorsun. Ramzan hajik dayayet ediyorsun. Her şerban tüza dayayet ediyor. Jim Ahmed Kadirov Jim Ahmed'ın soğuktan çubilin doktor ki şu her pandır boş. İşi soğuktusun. Самой старинной вещи в коллекции более 1500 лет. Это чудом сохранившийся кувшин, найденный на Терском хребте. Экспонаты музея уже побывали на выставках в Осетии, Ингушетии и Ростове. قز بولتان غيش قن حوج سخسخ وار خلصق قز بوت تصوري هوق قن بولش بولر مузей экспонатч и генер хабу. Этот музей можно посетить совершенно бесплатно, посмотреть на предметы старины и познакомиться поближе с историей родного края. Приходят школьники и студенты. Кроме того, экспонаты музея регулярно используют при съемках исторического кино. Молодежь, да, قز бехканеш, чо масхуман кигичан, вай история, халвай, дай бех сурт хуатло куза. Так общаться до церчеш, нарую цачеш вопрос задавать. Хохин судешли, рудешли бош. Особая страсть Мамада Бинуева – чеченские музыкальные инструменты. Их он не только мастерит, но и умеет играть на каждом. Любовь к музыке передалась и внукам. Каждая деталь здесь поддерживает национальный колорит. Все это сделано руками Мамада Бинуева. Однако сохранение музея и расширение коллекции требует больших финансовых затрат. Сейчас здесь более 600 экспонатов. Лариса Джабраилова, Магомед Мударов, Зелимхан Закаев. Новости.
В Грозный вернулись победители чемпионата мира по грэпплингу среди юниоров, ветеранов спорта, кадетов и школьников. Напомню, он проходил в Минске с 29 сентября по 2 октября. Чеченскую сборную на состязаниях представляли 44 спортсмена. С призерами пообщался Хамзат Аюбов. В его активе не одно, а сразу 2 медали прошедшего чемпионата – золото и серебро. Более того, Бувайсар стал самым юным чемпионом мира по грэпплингу за всю историю. И это несмотря на то, что занимается мальчик всего 1,5 года. Эту пару можно назвать чемпионской. Отрабатывает приемы с Бувайсаром его родной брат, еще один победитель Минского чемпионата мира. В Беларуси эти ребята дважды встречались в финалах по грэпплингу и грэпплингу ГИ. Гад позицию, треугольник, рычаг, обоюдно, повторяем, давай. Чеченскую республику на чемпионате мира в Минске представляли 44 спортсмена. Из них 9 человек с бойцовского клуба «Войнах-20», 6 юниоров и 3 ветерана. 3-е место в весовой категории до 59 килограммов завоевал Магомед Сайдулаев. Грэпплинг, говорит, для него подготовительный этап перед переходом в ММА. Спортсмены с этого зала завоевали в Минске в общей сложности 4 первых и 2 третьих места. Золото также на счету и Хамзата Дадаева. Всего за 2 года тренировок грэпплер стал чемпионом России, а теперь еще и чемпионом мира. Без медалей не вернулись и ветераны. Впервые выступавший на официальных соревнованиях Хамзат Дукузов завоевал 2 золотые медали в абсолютной весовой категории. Такого результата не ждал от себя. Ну, надеялся на лучшее, как говорится. Но так вот полсущества обстоятельств сложилось, что выиграл. Это не передать. Это надо самому встать на ковер, почувствовать надо эту эмоцию, все. Но это, я не знаю, так не передать такого ощущения, как бы эмоций много было. Конечно, понравилось это всплеск эмоций, это все адреналин, все весь возраст в таком. Еще 2 медали среди ветеранов и у других членов клуба, но уже другой пробы. Серебро привез Руслан Дукузов, а Асламбек Гавдуханов поднялся в Минске на 3-ю ступень пьедестала. Хамзат Аюбов, Магомед Мударов и Юсуп Успанов. Новости. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.